I also invite Mr. Murli Chintalapani, one of the very active volunteers of Telangana Development Forum, to come onto the dais. To begin with, let me apologize for the delay. We thought that at least we'll be able to start the meeting by 2:30, but we are an hour late from the time. Now, we have gathered here in a context where there's a lot of discussion going on in the state of Andhra Pradesh on the river waters allocation. Bachao Tribunal's judgment on utilization of river waters is coming to an end, and there's shortly the central government and state government together are going to sit on the reallocation of the river waters. 30 years back, Telangana didn't have a very effective voice in the allocation of river waters, but now the people realize the conspiracy that's going on, have been seeing the consequences of basically being detached and being ignorant. Now people are moving now people are asking for their fair share. Now we are not going to remain mute spectators of the drama that has been going on. Now, even most of the educated are not really aware of how the nature has endowed us with such a wonderful resource of river water. In fact, some of you might be aware and some of you might not, but most of the educated, at least from the conversations that I had with my friends, they're not really sure how much of Godavari and Krishna waters flows from our region. Now, all the while there's an impression that Godavari and river waters are, there was an impression that it belongs to the coastal region. They have monopolized these rivers and basically has projected image as if they belong to them. Now, if you can watch the map there, now the blue lines basically indicate the Godavari in the top and Krishna on the south, in the down. Basically, you see, let me show you where it flows. Now, river Godavari enters into AP in Nizamabad and travels through Nizamabad, Karimnagar, Warangal, Khammam, and this is the point where it enters into the coastal districts. So it's almost 3/4 of the river basically passes through Telangana. So is the catchment area. Similarly, if you come to Krishna, now Krishna enters into AP in Mahbub Nagar, goes all the way to the end of Mahbub Nagar, now enters into Guntur, but only after a few kilometers again enters into Nalgonda, and from here until this point it's all basically Telangana that the river goes through the parts of Telangana, and it's here again it enters into the coastal districts. Apparently 69% of the river basically flows in Telangana, and then the same is the case with Godavari. Godavari, I think the percentage is slightly more. I think it's around 73 or 74%. Now, by any logistics, please think what proportion of river waters should ideally belong to Telangana. Now, Samarsimha Reddy and Rajesh Rao Garu, they are going to basically give us some facts and a perspective on what exactly has been going on regarding the allocation of the river waters. Now, I don't have to underscore the importance of water for sustenance of life. Now, our civilization has
effectively come to terms in dealing with this issue. Particularly Telangana has a wonderful network of minor irrigation network. I think it's one of the finest in the world, built for a period of, I think, last 800-900 years, maintained very effectively until last, say, 2-3 decades back. Now it's a deliberate neglect of the minor irrigation network in terms of budget allocation, in terms of the scientific manpower that's allocated for the maintenance of this resource, has now the total acreage under minor irrigation has come down drastically. Your tanks that are in disuse, tanks are deliberately breached. Now, as a result, the major resource for water usage, we cannot rely on that anymore. Now, when it comes to major irrigation, in fact, until in 1930s itself, Nizam had a very elaborate plan, starting from Sriram Sagar, Nandikonda, and umpteen other minor irrigation projects. Now, but after the state came into existence in 1956, they are put in cold storage, and we really don't know what exactly has happened since the last, say, 40-45 years. Because the only voice, the only avenue for us to know about this is the press. Now, press has been under complete control of coastal elite. Now, until recently, in fact, the headquarters of all the press were in Vijayawada, but since the last, say, 10-15 years, they have moved to Hyderabad. Except for Vartas, that too since the last couple of years, we really don't have much of an information as to what's going on. Now, I hear from lots of friends who frequently goes to India and comes back saying, they come back and say that now Hyderabad is becoming beautiful. State is basically developing at a very fast pace. Now, I really get disturbed with this kind of accounts, Let them just cross 20 kilometers from Hyderabad and then they'll start seeing the reality. But unfortunately, most of the people don't want to cross those limits. Now, in conclusion, I would like to basically share with you one of the observations of Ashok Mitra, the distinguished economist, finance minister of West Bengal. In fact, he was a former finance minister. Now, there was a talk organized in Tinmurti House, which is also called the Nehru Memorial Museum House. Y.K. Alag, who was, I think, then the Planning Commission member, who later on became the minister, I think, planning minister during the Devagada government, was chairing that meeting. Now, it was, I think, way back in 1987-88, the talk was on 4 decades of development where we are right now. Now, Ashok Mitra was the sole speaker. Now, he was generally giving a perspective and then basically enumerating lots of facts. In the same context, basically he was saying, see, how do we define development? Can the per capita income or the GNP be a very effective indicator of development? He's saying if the top 5% basically have all the riches, now obviously your per capita income goes up, and that doesn't really reflect the reality of what's happening. Again, he went on to say that, he gave lots of indicators. Now, he went on to say that, now an average man needs at least 70 grams of protein for a healthy body. Now, he was giving 1947, the average per capita consumption of protein was 35-36 grams, and we get our protein not from meat but mostly from pulses, which is vegetable protein. Now, he is saying that 1947 it was 35, and when he was talking, that was in 87, it was something like 24. Now, he was saying that the common man doesn't even get the 24 grams of protein every day. Now, after he finished his talk, there was a question and answer session. Lots of very serious questions were raised. Now, one lady, distinguished looking lady from the audience, she stood up. Now, she said, my father was a senior officer. By virtue of that, while I was a kid, I had opportunity to go around the country, and I later on got
married to another officer who frequently keeps traveling. Now, I used to travel a lot along with him. Now, wherever I go, I am seeing a lot of development taking place. Very exciting things are happening. Now, if that's the case, how can you really say that country is not really progressing? Now, she was also, in fact, saying that, Tangas, in fact, Tangas use, obviously, horses. Now, horses are fed pulses. Now, if that is the case, how can you say that even a common man is unable to afford that? Ashok Mitra basically simply said one thing. Lady, we travel different routes and we see different things. He didn't elaborate further. He simply said. Now you should, I think the implications are very clear from what he wanted to say. Now, saying these few things, now before the actual session starts, I request all of you to basically stand and basically pay homage to one Dr. Janardhan Rao, who passed a year ago, who was considered to be junior Kaloji, and also Kaloji, who has basically embodied the spirit of Telangana, the courage, vitality, and hope. Now, he is no more amidst us. He passed away a month ago. Now, shall we pay our homage to those great personalities? May I now request Mr. Murli Chintalapani to introduce the speakers of the day. We are delighted to have two leaders from our region, Mr. Rajeshwar Rao, Mayor of Warangal, and former Home Minister, Mr. Samansimha Reddy. And apologies for two other speakers were not able to come because they had unexpected problems. So I would like to introduce the profile of Mr. Dr. Rajeshwar Rao. He's serving as a Mayor of Warangal Municipal Corporation since May 2000. He served as MLA and MLC in the state of Andhra Pradesh prior to this. During these 10 years, he was actively involved in Godavari water utilization programs and Sri Ram Sagar project works to create awareness among people and to draw attention from the state and central governments. He participated in Padayatra from Ichampalli project site to Warangal. As recent as September 2002, he has been the steering committee member of Satyashamala Yatra, written to create awareness about the need for optimal utilization of Godavari waters. During his current visit to United States, he visited California water project sites involving various pumping stations and lift irrigation systems. Now I would like to introduce former Home Minister, Mr. Samansimha Reddy. Born on 6th Home and Revenue. Born on 6th February 1945 in an agriculture family in Dharmavaram village, Alampur Taluk of Gadwal Samsthanam in Mahabubnagar district. His primary education was at St. Mary's Convent, Raichur, and Government High School, Gadwal, and then college education at Badruka College, and took law degree from Usmania University Law College. Joined bar in 1966 and practiced in AP High Court till 1989. As an advocate of the High Court, he was in the Executive Committee of the High Court Advocates Committee twice and was General Secretary of the High Court Advocates Association.
actively participated in all the legal seminars and functions, and was elected to the AP Legislative Assembly from Gadwal Assembly constituency in Mahbubnagar district, AP, and has been continuously elected from his constituency for 4 terms as a Congress candidate. As a legislator, served on various legislative committees besides being member of the Public Accounts Committee, Privileges Committee, Railway Consultative Committee, and various select committees pertaining to legislator. His role in the Assembly in the Treasury benches as well as opposition is well remembered even today in the state. Had toured 23 countries in Asia, Europe, and America extensively. As a legislator, he was the chairman of the AP State Film Development Corporation from 1980 to 1983. From 1983 to 87, he was the board of National Film Development Corporation as one of the 8 directors in the entire country. Held portfolios of revenue, home legislative affairs, law and justice, power, energy, agriculture, fisheries, panchayat raj, and rural water supply in the cabinets of late Dr. M. Chenna Reddy, Sri N. Janardhan Reddy, and Sri Vijay Bhaskar Reddy. He was a member of the National Committee of Panchayat Raj Ministers headed by Sri Rameshwar Thakur. He has been member of AICC since 1991 and senior president of AP Congress Committee twice. Twice was on the AP Congress Executive. Thank you. I will request Sudhir. Yeah, may I now request Rajeshwara Garu to address the audience. Can you please come here so that... No, this is for the recording purposes. కూర్చునే మాట్లాడే అలవాటు లేదు. థ్యాంక్ యూ. మీకు కూర్చుంటే బాగుంటుందంటే నేను కూర్చుంటాను. గౌరవనీయులు సుధీర్ గారు, ఈ కార్యక్రమానికి నాతో పాటు ఇక్కడికి అతిథిగా విచ్చేసిన మాజీ మంత్రివర్యులు పెద్దలు గౌరవనీయులు సమరసింహారెడ్డి గారు, మిత్రులు మురళి గారు, కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న సుదూర ప్రాంతం నుండి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ వివిధ స్థాయిలో ఇక్కడ పనిచేస్తూ మన ప్రాంతం యొక్క అభివృద్ధి కొరకు, మన ప్రాంతంలో ఉన్న సాధక బాధకాల గురించి చర్చించుకోవడానికి కొరకు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న సోదరీమణులు, నాకంటే చిన్న వయసు వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఇప్పుడే పెద్దల సమరసింహారెడ్డి గారు చెప్తున్నారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫార్మేషన్ తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారని. కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని యంగ్ ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం ఆర్గనైజర్స్ for organizing a wonderful get-together here, the exchange of views.
వాస్తవంగా తెలంగాణ ప్రాంతం గురించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడ్డప్పటి నుండే అనుమానాలు, మనం ఒక్కటిగా ఉంటామా అనే వాతావరణం మనకు కనిపిస్తూ వచ్చింది. కానీ విధిలేని పరిస్థితుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ, ఆ తర్వాత అనుమానాలు, ఆ తర్వాత అభివృద్ధి విషయంలో చూపిస్తున్న వివక్షత, పక్షపాత వైఖరి ఇప్పటికీ కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. అన్ని పార్టీల్లో ఉన్న అనేక మంది నాయకులు ఎప్పటికప్పుడు ఈ విషయాల మీద వివిధ ఫోరమ్స్, మేబీ అసెంబ్లీ, మేబీ జిల్లా పరిషత్, మేబీ లోకల్ బాడీస్ మాట్లాడుతున్నా కూడా అది అనుకున్నంత ఫలప్రదంగా ఇది ఉండలేకపోతా ఉన్నది. అయినా కూడా మన ప్రాంతంలో కానీ ఇక్కడ కానీ ఈ విషయం మీద అనేక వేదికల మీద మనం చర్చించుకుంటా ఉన్నాం. తెలంగాణ ప్రాంతం యొక్క విస్మరణ అది తెలంగాణ ఏర్పడ్డ పంచే మొదలైంది. మనందరం కూడా, నేను ఇక్కడ అనేక మంది యువకులతోని, అనేక మంది యువతులతోని కలిసి మాట్లాడినప్పుడు తెలంగాణ ఫార్మేషన్, అసలు తెలంగాణ ప్రాంతానికి మనకు స్వాతంత్రం ఎప్పుడు వచ్చింది అని, అసలు మనకు స్వాతంత్రం ఎప్పుడు వచ్చింది అని క్యాజువల్గా అడిగినప్పుడు, మనకు స్వాతంత్రం ఎప్పుడు వచ్చింది మీరేం మర్చిపోయిన రాయింది అని నన్నే కొద్దిగా ఆశ్చర్యంగా చూసేదానికి. అంటే నేను అట్లా కాదు, చెప్పండి అంటే, మనకు ఇండిపెండెన్స్ వీ గాట్ ఆన్ 15th August 1947. 1947 ఆగస్ట్ 15 ఆగస్టు నాడు వచ్చింది. జెండా వందనం ఎగరేసుకుంటాం మనం. ఈ చిన్న విషయం మీకు తెలియదయింది అన్నట్టుగా మాట్లాడతాం. బట్ వాస్తవంగా మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది 1948 సెప్టెంబర్ 17th. ఇది మర్చిపోయినాం. ఇది మర్చిపోవడం మొదలైన పంచే మనం మన ప్రాంతం యొక్క అభివృద్ధి, మన ప్రాంతం యొక్క సమస్యలు, మన సమస్యల గురించి పోరాట తత్వం కానీ అది పోయిందని చెప్పి నేను వ్యక్తిగతంగా అభిప్రాయపడతాను. నిజాం నిరంకుశ పాలన, 600 సంవత్సరాల నిరంకుశ పాలన, దానికి చరమగీతం పాడింది సర్దార్ పటేల్ గారి యొక్క మిలిటరీ యాక్షన్, పోలీస్ యాక్షన్ తర్వాతనే మనకు స్వాతంత్రం. అంటే దేశమంతా స్వాతంత్రం వచ్చిన సంవత్సరం ఒక నెలకు వీ గాట్ ఇండిపెండెన్స్. We were under rule of Nizam for 600 years. We were never under the rule of Britishers. ఆంధ్ర ప్రాంతం అంతా కూడా కొన్ని వందల సంవత్సరాలు బ్రిటిష్ పరిపాలన కింద ఉండే. కాబట్టి రెండు ప్రాంతాల మధ్య ఒక తారతమ్యం లేకపోతే వ్యత్యాసం, పరిపాలన సంబంధమైన అనేక విషయాల్లో ఉండే, అది ఇప్పటికీ కొనసాగుతూ ఉన్నది. పరిపాలన సంబంధమైన తేడాలు ఇప్పటికి కూడా కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్న చట్టాలు, తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్న చట్టాలలో తేడా ఇప్పటికీ కంటిన్యూ అవుతా ఉంది. పెద్దల సమరసింహారెడ్డి గారికి ఇంకా దాని గురించి పూర్తి అవగాహన ఉంది. లోకల్ బాడీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విషయానికి వస్తే, లోకల్ బాడీస్ ఆంధ్ర ప్రాంతంలో హాస్పిటల్స్, స్కూల్స్, లోకల్ బాడీస్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, కానీ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండదు. రెవెన్యూ చట్టంలో కూడా చాలా తేడాలున్నాయి. బట్ భాషా ప్రాతిపదిక మీద మన తెలంగాణ, ఆంధ్ర, రాయలసీమ అంతా కూడా ఒక్కడికి చేసి, ఆ తర్వాత మనం అనేక రకాలుగా ఇబ్బందులు, అనేక రకాల సమస్యలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఇప్పుడే మిత్రులు సుధీర్ లేకపోతే మిత్రులు మురళి చెప్పినట్టుగా మనకు అబండెంట్ వాటర్ ఉంది. దెర్ ఈజ్ నో డర్త్ ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ అవర్ తెలంగాణ. గోదావరి పైన, కృష్ణ కింద, ఈ రెండింటి మధ్య మన తెలంగాణ ప్రాంతం ఉన్నది. తెలంగాణ ప్రాంతంలో నీటి లభ్యతకు సమస్య లేదు,
కానీ ఏ విధంగా ఉపయోగంలో తేవాలనే విషయంలో సరి అయిన దృక్పథం లేని కారణంగా, అదేవిధంగా వెనుకబాటుతనం లేకపోతే నిధుల కొరత, అనేక రకాల కమిట్మెంట్ లేకపోవడం, అనేక రకాల కారణాల వల్ల సరి అయిన వినియోగంలోకి మనం తీసుకురాలేకపోయినాం. ప్రధానంగా కృష్ణా నది వాటర్ను మనం సాధ్యమైనంత వరకు ఫుల్ యూటిలైజేషన్ తీసుకొచ్చుకున్నాం. కానీ మన ప్రాంతానికి కొంత మనం పూర్తిగా వినియోగంలోకి తీసుకొచ్చుకోలేకపోయినాం. అంటే తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఏ దామాషా ప్రకారంగా వాటి వినియోగం జరగాలనో అంత జరగలేదు. కానీ కృష్ణాలో ఉన్న నీటిని మొత్తాన్ని కూడా ఉపయోగంలోకి తీసుకొచ్చుకున్నారు మన ప్రాంతం, అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్. కానీ గోదావరి వాటర్ను అసలు మనకు అలొకేట్ అయిన వాటర్ను కూడా మనం ఉపయోగించుకునే పరిస్థితిలో లేకుండా పోయినాం. కారణం ఏంటంటే గోదావరి వాటర్ యూటిలైజేషన్ అంతా కూడా ఎక్కువగా తెలంగాణకు అయింది. కాబట్టి గోదావరి నది మీద ఉన్న ప్రాజెక్టుల మీద సరి అయిన చొరవ కానీ, ప్రయత్నం కానీ, కమిట్మెంట్ కానీ చేయాలనే ఆలోచన కానీ, తపన కానీ లేకుండా పోయింది. ప్రధానంగా మన ప్రాంతంలో నారాయణ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ ఒకవైపు, శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ ఒకవైపు. శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ గోదావరి నది మీద, నారాయణ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కృష్ణా నది మీద. 1962లో నారాయణ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయితే 65లో శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది. 65లో స్టార్ట్ అయిన శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పటి వరకు మొదట్లో 25 లక్షల ఎకరాలకు రూపకల్పన చేయబడ్డ ప్రాజెక్టు 15 లక్షల ఎకరాలకు కుదించబడి ఇప్పుడు కేవలం 5-6 లక్షల ఎకరాలు మాత్రమే సాగుబడి అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇంకా 7-8 లక్షల ఎకరాలు సాగుబడికి అవకాశం లేకుండా పోతాం. ఇక మిగిలిన ఇంకా కృష్ణా నది మీద ఉన్న జూరాల కానీ, శ్రీశైలం లెఫ్ట్ బ్యాంక్ కెనాల్, అది శ్రీశైలం కాదు, లెఫ్ట్ బ్యాంక్ కెనాల్ కాదు, ఇప్పుడు అది దాని పేరే మొత్తం మారిపోయింది. ఎలిమినేటి మాధవరెడ్డి గారి పేరు మీద అది ప్రాజెక్టు పెట్టినారు. అది కూడా నాగార్జున సాగర్ బ్యాక్ వాటర్స్ నుంచి కెనాల్ తీసుకొచ్చి ఆ నీళ్లను శ్రీశైలం లెఫ్ట్ బ్యాంక్ కెనాల్ అంటూ ఉన్నారు. దానికి లిఫ్ట్ కావాలా, టనల్ కావాలా అని సంవత్సరాల పాటు కొనసాగింది. దానివల్ల విపరీతమైన డిలే ఏర్పడదు. ఈ మధ్య కొంత పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఒకవేళ శ్రీశైలం లెఫ్ట్ బ్యాంక్ కెనాల్, జూరాల, అదేవిధంగా నాగార్జున సాగర్లో మనకు రావాల్సిన వాటా సరిగ్గా వచ్చినట్టయితే కృష్ణా నది వాటర్తోని తెలంగాణ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా మహబూబ్ నగర్, నల్గొండ, పార్ట్ ఆఫ్ ఖమ్మం, అదేవిధంగా హైదరాబాద్ కొంతవరకు, రంగారెడ్డి కొంతవరకు బాగా ప్రయోజనం పొందుండేది. అక్కడ ఆ విధంగా మనం నష్టపోతే గోదావరి నది జలాలు శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు మొదట్లో 25 లక్షల ఎకరాలకు రూపకల్పన చేయబడ్డది. కుదించబడి 15 లక్షల ఎకరాలకు ఏదైతే కుదించబడ్డదో కనీసం అదైనా కూడా సకాలంలో పూర్తి చేయబడితే వరంగల్లో సుమారుగా 5.5 లక్షల ఎకరాలు, కరీంనగర్లో సుమారుగా 5.5 లక్షల ఎకరాలు, ఆదిలాబాద్లో సుమారుగా 50-60 వేల ఎకరాలు, నిజామాబాద్లో కేవలం ఒక 5-6 వేల ఎకరాలు, ఖమ్మం జిల్లాలో ఒక 1,25,000 ఎకరాలు, నల్గొండ జిల్లాలో సుమారుగా 1,50,000 ఎకరాలు సాగుబడి అవకాశం. దీంతో పాటుగా శ్రీరామ్ సాగర్ ఫ్లడ్ ఫ్లో కెనాల్ అది పూర్తయితే సుమారుగా 2.5 నుంచి 3 లక్షల ఎకరాలు కరువు ప్రాంతాలుగా ఏదైతే రాబోయే రోజుల్లో ఏర్పడే అవకాశం ఉందని చెప్పి మనం అభిప్రాయపడతా ఉన్నామో, కరీంనగర్ జిల్లాలో ఉన్న సిర్సిల్ల, వేములవాడ, హుస్నాబాద్, కోహెడా ఆ ప్రాంతం అంతా, మెదక్లో సిద్దిపేటకు సంబంధించిన కొంత ప్రాంతం, వరంగల్ జిల్లాలో జనగాం, ఘనపూర్, చేరియాల ప్రాంతం, జనగాం ప్రాంతం, అదేవిధంగా నల్గొండలో ఆలేర్, భువనగిర్ ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా, బీబీ నగర్ వరకు సుమారుగా ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా అతి తక్కువ వర్షపాతం ఉండే ప్రాంతం, దేశంలోనే అతి తక్కువ వర్షపాతం ఉండే ప్రాంతం ఈ ప్రాంతం.
జైసల్మేర్ తర్వాత భారతదేశంలో అతి తక్కువ వర్షపాతం ఉండే ప్రాంతం ఈ ప్రాంతం. ఈ ప్రాంతానికి అంతా కూడా ఉపయోగం అయి ఉండేది. కానీ దానికి కూడా అవకాశం కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మంజూరీ వచ్చిన ఈ ప్రాజెక్టులకు, కానీ వాటిని సకాలంలో పూర్తి చేసే అవకాశం లేకుండా పోయింది. అయితే ఇప్పుడు నా సబ్మిషన్, నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఎవరి టైంలో ఇది పూర్తి కాలేదు, ఎవరు దీనికి కారణం అని చెప్పి అనుకున్నందువల్ల పెద్దగా ప్రయోజనం లేదని చెప్పి ఇప్పుడు నేను ఫీల్ అవుతా ఉన్నాను. అంటే మన ముందున్న సమస్య జరిగిందో జరిగింది, ఇక ముందు భవిష్యత్తులో మనం ఏ విధంగా మనం ముందు పోగలుగుతాం. అయితే గోదావరి విషయంలో నేను ఫ్యూ డీటెయిల్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు బ్రింగ్ టు యువర్ నోటీస్. గోదావరి భారతదేశంలో గోదావరి నది రెండవ పెద్ద నది. గంగా నది తర్వాత భారతదేశంలోనే గోదావరి నది పెద్ద నది, రెండవ పెద్ద నది. 4 మైళ్ళ, ద విడ్త్ ఆఫ్ గోదావరి ఇస్ 4 మైల్స్. వర్షాకాలంలో 30 ఫీట్ల ఎత్తుతోని ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం ఇంత వర్స్ట్ సీజనల్ కండిషన్స్ ఎప్పుడు మన ప్రాంతంలో అయినా కూడా ఫర్ 1 month దేర్ వాజ్ రన్ ఆఫ్. 1 month గోదావరిలో ఫ్లడ్ వచ్చింది. 1 month గోదావరిలో ఫ్లడ్ వాటర్ పోయి సముద్రంలో కలిసినాయి. ఫ్లడ్ డిశ్చార్జ్ 15 lakh క్యూసెక్స్ పర్ డే. 15 lakh క్యూసెక్స్ పర్ డే. నేను ఈ డీటెయిల్స్ కాలిఫోర్నియాలో ఒక 2-3 ఇంజనీర్లతో చెప్తా ఉంటే వాళ్ళు సర్ప్రైజ్ అయ్యారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న నదులలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున ప్రవాహం అనేది లేదు. కొలంబియా రివర్ కానీ, కొలరాడో రివర్ కానీ, ఇంకా ఇతర ముఖ్యమైన వాటిల్లో కూడా మనకు ఓన్లీ 38% ఆఫ్ గోదావరి వాటర్ వీఆర్ యూటిలైజింగ్. ఇప్పుడు మనకు ఇంకొక ముఖ్యమైన సమస్య ఏమంటే, గోదావరిలో నీటి లభ్యత అనేది శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ సైట్, ఎర్స్ట్వైల్ పోచంపార్ ప్రాజెక్ట్ సైట్, అక్కడ 200 టీఎంసీ అంటే 200,000 మిలియన్ క్యూసెక్స్. ఒక టీఎంసీ 1000 మిలియన్ క్యూసెక్, ఒక 1 టీఎంసీ ఈజ్ సఫిషియంట్ ఫర్ 10,000 acres. ఫర్ 10,000 acres 200 టీఎంసీలు శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ తర్వాత గోదావరిలో ఇక నీరు లేవు. అక్కడ కూడా 200 టీఎంసీ ఎప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో రావడం లేదు, వర్షాలు తగ్గినందువల్ల. 140, 150, 160 టీఎంసీలు మాత్రమే మనకు లభిస్తూ ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ప్రణహిత, ఇంద్రావతి 2 గోదావరి ప్రధానమైన ఉపనదులు. ఆ 2 ఉపనదులు దండకారణం నుంచి వచ్చి మనకు గోదావరిలో కలుస్తూ ఉంటాయి. అక్కడ మనకు అబండెంట్ వాటర్ మోర్ దాన్ 500 టీఎంసీ ఆఫ్ వాటర్ అవైలబుల్ ఆ 2 ఉపనదులు కలిసిన తర్వాత. అయితే అదంతా కూడా కరీంనగర్లో కాళేశ్వరం అని ఒక పుణ్యక్షేత్రం ఉంది, మీకు కొంతమంది తెలిసి ఉండొచ్చు. ఆ తర్వాత నుంచే మనకు నీటి లభ్యత గోదావరిలో ఉంది. అంతకు పైన మనకు నీటి లభ్యత అనేది చాలా తక్కువ. అది లెవెల్ ప్రణహిత కలిసిన తర్వాత గోదావరిలో 95 మీటర్స్, 95 అంటే మీన్ సీ లెవెల్ ఏదైతుందో అది 95 మీటర్స్. ఇంద్రావతి కలిసిన తర్వాత గోదావరి లెవెల్ 85 టీఎంసీ, 85 మీటర్స్. అయితే తెలంగాణ ల్యాండ్స్ అన్ని కూడా 150 నుండి 600 మీటర్ల ఎత్తున సముద్రానికి ఉన్నాయి. అంటే ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ నియర్లీ 100 నుండి 500 మీటర్ల ఎత్తు డిఫరెన్స్. ఇది 100 నుంచి 500 మీటర్ల ఎత్తు ఉంది కాబట్టి ఇక మనకు గోదావరి నీళ్ళు మనకి ఏమొస్తాయి, ఏదో అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ మనకు రావు అని ఎవరం కూడా మనం నిరుత్సాహపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ మధ్య కాలంలో టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ అయినందువల్ల లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇంతకంటే ఎక్కువ నీటిని లిఫ్ట్ చేసే అనేక దేశాలను మనం చూస్తాం. ముఖ్యంగా నేను మొన్న కాలిఫోర్నియా పోయినప్పుడు కానీ, అంతకుముందు పుస్తకాలు చదివినప్పుడు కానీ, కొలంబియా రివర్
కాలిఫోర్నియా స్టేట్ వాటర్ ప్రాజెక్ట్, సాక్రమెంటో రివర్, ఫెదర్ రివర్, అదేవిధంగా కలరోడా రివర్, వీటి మీద ఏర్పాటు చేసిన డ్యాముల ద్వారా వందల ఫీట్లు లిఫ్ట్ చేసి వాడుకుంటా ఉన్నారు. ఎడ్మన్స్టన్ పంపింగ్ స్టేషన్ అని నేను ఒక ప్లేస్ చూడడం జరిగింది. అక్కడ సింగిల్ స్టేజ్, ప్రపంచంలోనే అంత పెద్ద లిఫ్ట్ ఎక్కర్లేదు, 1900 ఫీట్ లిఫ్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. 1900 ఫీట్ లిఫ్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎట్ వన్ ప్లేస్. ఆ లిఫ్ట్ ద్వారా వచ్చిన నీటిని లాస్ ఏంజలస్, శాన్ డియాగో నగరాలకు నీటితో పాటుగా మిగిలిన ప్రాంతం అంతా కూడా వ్యవసాయానికి వాటిని వినియోగిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనకు ప్రధానంగా గోదావరి నది మీద 300-400 మీటర్ల ఎత్తుకు పంపు చేసేందుకు కొరకు మనం అవసరమైన విద్యుత్ ఉత్పాదన అతి ముఖ్యమైన విషయం అని చెప్పి నేను మీ అందరి దృష్టికి కూడా తీసుకొస్తా ఉన్నాను. గోదావరిలో ఉన్న నీటిని మనం లిఫ్ట్ చేస్తే తప్ప వేరే ప్రత్యామ్నాయం లేదు అనే విషయాన్ని మనందరం కూడా ఇక్కడ గమనించాలి. దానికి అవసరమైన నీటిని మనం గోదావరిలో ఎక్కడైతే నీళ్లు లభ్యత ఉన్నదో అక్కడి నుండి మనం లిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ లిఫ్ట్ చేసుకున్న నీటిని మనం కాలువల ద్వారా ఏ విధంగానైతే ఈ అమెరికా దేశంలో ఎక్కడ లిఫ్ట్ చేసినా కూడా వాటిని పెద్ద పెద్ద రిజర్వాయర్స్ కట్టి ఆ రిజర్వాయర్స్ లో నీటి నిల్వ చేసుకుంటా ఉన్నారు. కానీ మన అదృష్టం ఏంటంటే కాకతీయ రాజుల యొక్క దయ వల్ల, విజయనగర రాజుల యొక్క దయ వల్ల మనకు పెద్ద పెద్ద వాటర్ బాడీస్ ఉన్నాయి. 1000 సంవత్సరాలైనా కూడా వాటిల్లో ఇప్పటికి కూడా పూడిక రాలేదు. మనం కట్టిన శ్రీరామ్ సార్ ప్రాజెక్టు డేట్ స్టోరేజ్ ఇప్పటికే పూడిక వచ్చేస్తా ఉన్నది. కానీ వాళ్ళు కట్టిన పెద్ద పెద్ద చెరువులలో ఇప్పటికి కూడా పూడిక రాలేదు. అవన్నిటి కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. లిఫ్ట్ చేసిన వాటర్ను పెద్ద పెద్ద ఈ ట్యాంక్స్ అన్ని కూడా నింపుకున్నట్టయితే వాటి ద్వారా మనకి ఇరిగేషన్కి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా మన గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా ట్రెమెండస్ రీఛార్జ్ టు ద గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత ఎగ్జిస్టింగ్ కెనాల్ సిస్టమ్ను మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ప్రాబ్లం కూడా మనకు కొద్దిగా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడు మనకు లిఫ్ట్ అనేది ఒకటే ఇక మనకు చివరిగా మిగిలిందనే విషయాన్ని మీరందరూ కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. గోదావరి వాటర్ లిఫ్ట్ చేస్తే సుమారుగా 30 నుండి 35 లక్షల ఎకరాలు 30 నుండి 35 లక్షల ఎకరాలు ఆదిలాబాద్, మెదక్, కరీంనగర్, వరంగల్, నల్గొండ, రంగారెడ్డి, ఈవెన్ మహబూబ్ నగర్, సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ మహబూబ్ నగర్ మనం లిఫ్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. లిఫ్ట్ చేసి ఒక్కసారి మనం ఈ కృష్ణా గోదావరి రిడ్జ్ మనం దాటియాలి. ఏ విధంగానైతే కాలిఫోర్నియాలో కానీ లేకపోతే ఈ గ్రాండ్ కూలీ డ్యామ్లో ఈ మౌంటైన్స్ అన్ని కూడా ఏ విధంగా లిఫ్ట్ చేసి దాటించారో మనం ఈ గోదావరి కృష్ణా రిడ్జ్ మనం దాటేస్తే కృష్ణా బేసిన్లోకి మనం నీళ్ళు తీసుకొచ్చుకుంటే అప్పుడు పార్ట్ ఆఫ్ మహబూబ్ నగర్ కూడా ఇరిగేషన్కి అవకాశం ఉంది. నల్గొండ ఆటోమేటిక్గా ఇరిగేట్ అయింది. నల్గొండలో ముఖ్యంగా ఈ తుంగతుర్తి, సూర్యాపేట, ఆలేరు, భువనగిరి ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ఇరిగేషన్కి అవకాశం ఉంది. ఈవెన్ ఒకవేళ మనం ఆలోచిస్తే హైదరాబాద్ సిటీకి కూడా గోదావరి ద్వారా నీళ్ళని తాగే నీళ్ళు తీసుకొచ్చేందుకు కూడా అవకాశం మనం ఆలోచించవచ్చు. అంటే మనకు నీటి లభ్యత ఆ విధంగా మనకు అందుబాటులో ఉంది. సో దీనికి అంతటి కూడా మనం పవర్ అనేది అతి ముఖ్యమైన విషయం. మరి ఇప్పటికే మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో మనం పవర్ ఒక పెద్ద సమస్యగా, అయితే ఇది అధిగమించడానికి కొరకు ఎక్స్క్లూజివ్గా ఒక పవర్ ప్లాంట్ 2000 మెగావాట్ల జనరేషన్ కొరకు ఒక పవర్ ప్లాంట్ మనం ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం. ఈ 2000 మెగావాట్ల పవర్ ప్లాంట్ నియర్ టు ఇచ్చంపల్లి కానీ లేకపోతే ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం ఒక ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేసింది, అక్కడైనా కూడా మనకి అభ్యంతరం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ నియర్ టు దట్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ అక్కడ ఒక
పవర్ జనరేషన్, థర్మల్ పవర్ జనరేషన్ ప్లాంట్ పెట్టినట్టయితే మనకు ఈజీగా ఉంటుందనే విషయాన్ని కూడా నేను మీ దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాను. అయితే దీనికి అవసరమైన కోల్ మనకు అక్కడ అవైలబుల్ ఉంది. ఎంటైర్ గోదావరి బెల్ట్ మొత్తం కూడా అబండెంట్ కోల్, ఈవెన్ భూపాలపల్లి కానీ లేకపోతే రామగుండం ఏరియా కానీ ఎంటైర్ గోదావరి ఏరియా మొత్తంలో కూడా మనకు అబండెంట్ కోల్ ఉంది. సో కోల్ అవైలబుల్ ఉంది, వాటర్ అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి మనకు థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్కు పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండే అవకాశం కూడా లేదు. మనకు 2000 మెగావాట్ల పవర్ మనం జనరేట్ చేసుకుంటే మనం 4-5 నెలలు వాటర్ లిఫ్ట్ చేయడానికి మనం ఆ పవర్ యూజ్ చేసుకొని మిగిలిన టైంలో మనం ఆ పవర్ను వీ కెన్ డైవర్ట్ టు అగ్రికల్చర్ ఆర్ వీ కెన్ డైవర్ట్ టు ఇండస్ట్రీస్. మనం ఎవరికైనా కూడా అంటే ఈ ఈ మళ్ళీ మిగిలిన 5-6 మంత్స్ తగిన పారితోషికం తీసుకొని రెమ్యునరేషన్ తీసుకొని మనం పవర్ ఇచ్చేందుకు కూడా అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయగలుగుద్దా అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు డబ్బులు లేవని ఇంకేదో చెప్తా ఉన్నారు. అయితే దీనికి ఒక ఆలోచన ఏమంటే గోదావరి వాటర్ అథారిటీ, ఒక ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి కలిగిన అథారిటీస్ను కర్ణాటక ప్రభుత్వం, మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసుకుని వాళ్ళు బాండ్స్ రేజ్ చేసి తర్వాత రైతుల యొక్క విశ్వాసాన్ని పొంది నిధులు సమకూర్చుకొని అనేక ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసినారు. ఇప్పుడు కూడా గోదావరి వాటర్ అథారిటీ అనే ఒక స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగిన ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసుకుంటే మనం నిధులు సమకూర్చుకునే అవకాశం ఉందనేది మేము అభిప్రాయపడతా ఉన్నాం. అయితే దీనికి ప్రాథమిక అంచనా సుమారుగా 40,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చని చెప్పి అంటా ఉన్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన ఈ ప్రాజెక్టులకి ఇంతకంటే ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టినారు. కానీ అమెరికాలో ఉన్న పరిస్థితికి మన పరిస్థితికి ఒక తేడా ఏంటంటే అమెరికాలో ఎక్కువగా డ్రై క్రాప్స్, అది వీట్ కావచ్చు, ఫ్రూట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా కూడా డ్రై క్రాప్స్. 1 ఎకర్ వెట్ క్రాప్ పండించే నీటితోని 3 ఎకర్స్ డ్రై క్రాప్ పండించవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ తక్కువ నీటితో ఎక్కువ ఎకరాలు సాగుబడి చేసేందుకు అవకాశం వచ్చింది. మన దగ్గర మాత్రం ఎక్కువగా వెట్ క్రాప్కు రైతులు అలవాటు పడ్డారు బాగా. శ్రీరామ్ సార్ ప్రాజెక్టులో మొదట్లో నీళ్లున్నాయి కాబట్టి వెట్ కల్టివేషన్కు నీళ్లు రిలీజ్ చేసినారు. కానీ ఆ రైతులందరూ కూడా వెట్ కల్టివేషన్కి అలవాటు పడిపోయి ఇప్పుడు డ్రై క్రాప్స్ వేసుకోవాలని చెప్పి మనం ఎంత చెప్పినా కూడా రైతులు వినే పరిస్థితి. అయితే దీనికి పవర్ ఎంత అవసరమో రైతుల నుంచి మనకు కలిసి రావడం కూడా అంతే ముఖ్యం. ఆ రైతులలో ఒక పాజిటివ్ థింకింగ్ అనేది రావాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు ప్రతిరోజు మీరు ఈనాడు వార్తాపత్రికలు చూస్తూ ఉంటారు. డిసిప్లిన్ అనేది అంటే నేను మన ప్రాంతంలో డిసిప్లిన్ సరిగ్గా లేదు అని నేను చెప్పడం అది మంచిగా అనిపించకపోవచ్చు. కానీ మనం కొన్ని విషయాలు మనకు నచ్చకున్నా కూడా వాటిని ఒప్పుకోక తప్పదు. మన దగ్గర శ్రీరామ్ సార్ కాలనీలు వస్తూ ఉంటాయి. ఒక నాయకుడు, ఏ పార్టీ అనేది ముఖ్యం కాదు, ఒక ఎమ్మెల్యే పోతాడు, కాలువ బ్రేక్ చేస్తాడు, నీటిని తీసుకుపోతూ ఉంటాడు. వాళ్ళు జనం కూడా జై జై జిందాబాద్ జిందాబాద్ అంటారు. ఎందుకంటే ఆయన ఏరియా ఇరిగేట్ చేసుకోవాలనే ఆలోచనతో. కానీ దానివల్ల ఎంత నష్టం అవుతుంది, ఎన్ని నీళ్లు వేస్ట్ అవుతా ఉన్నాయి అనేది గమనించే పరిస్థితులు. అదేవిధంగా మామూలుగా మన గ్రామాల్లో నీటిని కొంత వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. తన పొలం పారిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని నీటిని ఆపాలే అనే ఆలోచన లేక వేస్ట్గా పోతూ ఉంటాయి. వాటి మీద బాగా సరి అయిన నిఘా లేకపోతే సరి అయిన డిసిప్లిన్ లేని కారణంగా నీటిని వేస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో మరి ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టు ఈ గోదావరి జలాలను యూజ్ చేసుకోవాలి, గోదావరి జలాల ద్వారా మన ప్రాంతం అంతా కూడా సస్యశ్యామలం కావాలి అని అంటే కేవలం మనం కొంతమంది అనుకుంటే ప్రయోజనం లేదు. గ్రామాన పల్లెన ఉన్న ప్రతి రైతు కూడా గోదావరి జలాలు అతి ముఖ్యం, వీటిని ఒక్కొక్క నీటి చుక్కను చాలా వాల్యుబుల్గా యూజ్ చేసుకోవాలనే ఒక అభిప్రాయాన్ని మనం ప్రజల్లో తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్పుడు మాత్రమే ఇంత ఖర్చు పెట్టినట్టయితే దానివల్ల సరైన ప్రయోజనం మనం పొందే అవకాశం ఉంది. అంచనా ప్రకారంగా 40-45 వేల కోట్ల రూపాయలతో మనం కానీ గోదావరి జలాలను తెలంగాణ ప్రాంతంలో మళ్లిస్తే
సంవత్సరానికి సుమారుగా 5-6 వేల కోట్ల రూపాయల ఆదాయం మనకు వచ్చే అవకాశం ఉందనేది అంచనా. 5-6 వేల కోట్ల రూపాయలంటే మామూలు విషయం కాదు. అంటే 30-35 లక్షల ఎకరాలను మనం సాగులోకి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఈ 5-6 వేల కోట్ల రూపాయల యొక్క అగ్రికల్చర్ సర్ప్లస్ అనేది మనకు ఉండిపోతుంది. ఇవాళ కోస్తా ప్రాంతాన్ని కృష్ణా, గుంటూరు లేకపోతే ఉభయ గోదావరిలో వాళ్ళని తీడితే ఏం ప్రయోజనం? ఆ కాటన్ పుణ్యాన, సర్ ఆర్థర్ కాటన్ పుణ్యాన మామూలుగా 2 చిన్న బ్యారేజీలు నిర్మాణం చేస్తే 10-12 లక్షల ఎకరాల భూమి సాగుబడికి వచ్చింది, అగ్రికల్చర్ సరఫరా వచ్చింది. అన్ని రకాలుగా వాళ్ళు ముందుకు పోతా ఉన్నారు. కానీ మన దురదృష్టం ఇది. అయితే మనం మన రైతులందరినీ కూడా సమీకరించి మన రైతులను మనం చైతన్యవంతులు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. రైతులను కూడా దీంట్లో భాగస్వాములను చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. రైతులకు సరైన పర్స్పెక్టివ్, సరైన వాళ్ళను దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత దీన్ని చెప్పాల్సిన బాధ్యత మన రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క రాజకీయ పార్టీ కార్యకర్త, ప్రతి ఒక్క సామాజిక కార్యకర్త మీద ఉందని చెప్పి నేను అభిప్రాయపడతా ఉన్నాను. లేకపోతే ఎన్నికలప్పుడు మిగిలిన టైముల్లో ప్రచారం కొరకే ఈ అంశాలను మాట్లాడి సాధ్యం కాని విషయాలను ప్రజల ముందుకు తీసుకొచ్చి మనం ప్రజలను ఇంకా మభ్యపెడితే ప్రయోజనం లేదనే విషయాన్ని కూడా మన ప్రాంతంలో రాజకీయ పార్టీ నాయకులు కానీ, కార్యకర్తలు కానీ, సామాజిక కార్యకర్తలు కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. లేకపోతే మన ప్రాంతానికి అన్యాయం చేసిన వాళ్ళం అవుతామని చెప్పి నేను అభిప్రాయపడతా ఉన్నాను. ఇప్పటికే వర్షం లేక గ్రౌండ్ వాటర్ మొత్తం కూడా డిప్లీట్ అయిపోయింది. అంతకుముందు బావుల ద్వారా మూట కొడితే మొత్తం ఒక 4 ఎకరాలు, 5 ఎకరాలు, 6 ఎకరాలు పంట పండేది. ఇప్పుడు 300-400 ఫీట్ల బోర్ డ్రిల్ చేసినా కూడా 24 అవర్స్ అది నడిచినా కూడా 1 ఎకరం కూడా బారే పరిస్థితి లేదు. అంతటి దురదృష్టకరమైన దీనాధీనమైన పరిస్థితిలో మన తెలంగాణ ప్రాంతం అంతా కూడా ఉంది. కృష్ణా నది నీటిని కొంతవరకు మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు, కానీ మనకు మిగిలిపోయిందంతా కూడా గోదావరి నదీ జలాలు మాత్రమే మనకు ఒకే ఒక శరణ్యం అనే విషయాన్ని మనందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అని చెప్పి నేను మీ అందరితో కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. మరి ఈ కాలిఫోర్నియాలో కానీ, కొలరాడో రివర్లో కానీ, కొలంబియా రివర్లో కానీ లిఫ్ట్ ఏదైతే చేస్తా ఉన్నారో అంతకంటే మన దగ్గర ఎక్కువగా లిఫ్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరైనా కూడా ఈ గోదావరి జలాలు తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఏమొస్తాయా, మీకు వచ్చే అవకాశం లేదు, మా పోలవరం కట్టుకుంటాం, మా పోలవరంతో మేము మొత్తం బారించుకుంటాం, మీకు ఇక లాభం లేదు అని అనే వాళ్ళకు ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పేదానికి మన దగ్గర తగిన ఆధారం, స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని కూడా ఉన్నాయి. ఒక పంపింగ్ స్టేషన్ దగ్గర 1900 ఫీట్లు లిఫ్ట్ చేస్తా ఉన్నారంటే అది మామూలు విషయం కాదు. అంటే మనం కేవలం నిరాధారంగా మాట్లాడడానికి అవకాశం లేదు, ఎవరు కూడా మాట్లాడే పరిస్థితి కూడా లేదు. అయితే ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ అమెరికాలో నిర్మాణం చేసిన ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా 70-75% ఫైనాన్స్ అంతా కూడా బాండ్స్ రూపంలో వచ్చినాయి. మిగిలిన 30-35% మాత్రమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్, ఫెడరల్ గవర్నమెంట్, తర్వాత ఫార్మర్స్, ఇవన్నీ కూడా. అంటే మన దగ్గర ఎట్లా సాధ్యం అంటే మన దగ్గర కూడా సాధ్యం. అందరం కూడా రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాల మీద ఒత్తిడి తేవాలి. ఒకటి. రెండోది, రైతులకున్న భూములు ఏవైతున్నాయో ఆ భూములు ఇప్పుడు నిరుపయోగంగా ఉన్నాయి. రైతులు పెట్టుబడి పెట్టే పరిస్థితులు లేరు, కానీ రైతులకున్న భూమిని బ్యాంకులలో పెట్టి బ్యాంకుల ద్వారా అప్పు తీసుకొని మనం కోట్లాది రూపాయలను మనం సేకరించవచ్చు. అదేవిధంగా ఎన్ఆర్ఐస్ నుంచి కూడా బాండ్స్, కేవలం ఏదో చారిటీ లా కాకుండా బాండ్స్ ఇవ్వమని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు. కానీ ఇది ఎప్పుడు ప్రభుత్వం మీద విశ్వసనీయత ఉన్నప్పుడు, ద క్రెడిబిలిటీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. ఈ గవర్నమెంట్ మేము ఇచ్చిన డబ్బులను సరిగ్గా వినియోగిస్తాయని అంటే ఎవరినొకరు ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రభుత్వం మీద విశ్వాసం లేని పరిస్థితుల్లో ద ఓన్లీ చాయిస్ ఈజ్ ఒక ఇండిపెండెంట్ అథారిటీ, గోదావరి వాటర్స్ యూటిలైజేషన్ అథారిటీ అనేది ఒక సంస్థను రూపకల్పన చేస్తే ఇది సాధ్యమేదని చెప్పి నేను అభిప్రాయపడతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈ సందర్భంగా మా పార్టీ అభిప్రాయం కూడా ఇదే అని చెప్పి నేను మీతో మనవి చేస్తా ఉన్నాను. మరి నేను ఇంకా ముఖ్యంగా నా ప్రధానమైన ఈ గోదావరి నదిని కానీ అనుసంధానం, అంటే ఎల్లంపల్లి,
ఇచ్చంపల్లి, దుమ్మగూడెం ఈ 3 లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్స్ ఇప్పటికే ప్రపోజల్లో ఉన్నాయి. ఇవి పూర్తయితే మనకు నేవిగేషన్ కూడా అవకాశం ఉంది అప్ టు కాకినాడ. అదేవిధంగా విపరీతమైన ఫిష్ గ్రోత్కు స్కోప్ ఉంటుంది. ఇవన్నిటితో మనకు అన్ని రకాల వృత్తుల వాళ్ళకి ఉపాధి కలిగే అవకాశం ఉంటుంది. గ్రామాలలో ప్రతి గ్రామంలో కనీసం ఒక 100-150 మంది 100 to 150 యూత్ who have completed intermediate, who have completed 10th, discontinued degree, వాళ్ళు ఏ రకమైన పని చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా లేక, అగ్రికల్చర్ రెమ్యునరేటివ్ లేక, అగ్రికల్చర్ కూడా అసలు కరెంటు వస్తుందా రాదా, వస్తే లో వోల్టేజ్ ఉంటుందా లేకపోతే ఫుల్ ఉంటుందా అనేది సందిగ్ధంలో ఉండి ఏం పని చేసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా మొత్తం మ్యాన్ పవర్ను మనం యూటిలైజ్ చేసుకునే అవకాశం కూడా దీని ద్వారా మనకు లభిస్తుంది. కాబట్టి ఈ గోదావరి యూటిలైజేషన్ అనేది ఒక అతి ముఖ్యమైన విషయంగా నేను మీ దృష్టికి తీసుకురావాలని చెప్పి మిత్రులు సుధీర్తోని, మురళీతోని, ఇతర మిత్రులతో కూడా నేను అన్నాను. అయితే గోదావరి నదికి సంబంధించిన విషయాలు కొన్ని నాకు గుర్తున్నంత వరకు, నాకు తెలిసినంత వరకు నేను మీ దృష్టి తేవడం జరిగింది. మనకు బచావత్ ట్రిబ్యునల్ ప్రకారంగా 1480 టీఎంసీల నీళ్లు మనకు ఆల్రెడీ అలాట్ అయి ఉన్నాయి. సో దెర్ ఇస్ నో డిస్ప్యూట్. అయితే ఇచ్చంపల్లి దగ్గర ఒక ప్రధానంగా ఒక ఇబ్బంది ఏమొస్తా ఉందంటే, ఇప్పుడు ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్, పైన మహారాష్ట్ర, ఇక్కడ మధ్యప్రదేశ్ ఉంది. ఈ ఇచ్చంపల్లి ప్రాజెక్టు సైట్ ఏదైతుందో ఈ ప్రాజెక్టు సైట్ మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్ అంటే ప్రజెంట్ ఇప్పుడున్న ఛత్తీస్గఢ్, ఈ 2 రాష్ట్రాలు కూడా అభ్యంతరాలు చెప్తున్నందువల్ల ఇక్కడ పనులు ప్రారంభించే అవకాశం లేక పెండింగ్లో ఉన్నది. అయితే మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన ఇంటెన్షన్స్ ఏమన్నా ఉండని కాక, కానీ దేవాదులు అనేది ప్రాజెక్టు శంకుస్థాపన చేసి, ఆ శంకుస్థాపన చేసే దానికి ఎంపిక చేసుకున్న స్థలం ఏంటంటే దేవాదుల. అది కొద్దిగా ఇచ్చంపల్లికి ఒక 40 కిలోమీటర్ల దిగువన, 2 sides ఆఫ్ గోదావరి కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ప్రజెంట్ తెలంగాణ, ఒకవైపు ఖమ్మం జిల్లా, ఒకవైపు వరంగల్ జిల్లా. కాబట్టి ఏ రకమైన ఇంటర్ స్టేట్ డిస్ప్యూట్ వచ్చే అవకాశం లేదు. అదేవిధంగా 0 సబ్మర్జెన్స్, ఇచ్చంపల్లి దగ్గర సబ్మర్జెన్స్ ప్రాబ్లం వస్తే ఛత్తీస్గఢ్ వాళ్ళు, అదేవిధంగా మహారాష్ట్ర వాళ్ళు అబ్జెక్ట్ చేస్తారు. కాబట్టి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ క్లియరెన్స్ రాదు. కాబట్టి సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ ప్రపోజల్ను పెండింగ్లో పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దేవాదుల దగ్గర ఫౌండేషన్ వేయాలని చెప్పి ఆయన ఆలోచనాడు. అయితే దేవాదుల ప్రాజెక్టు చిత్తశుద్ధి ఉన్నదా లేదా మనందరికీ కూడా తెలుసు. ఇప్పుడు కేవలం ఆయన 3 ఏళ్ల కథం చేస్తాను ప్రాజెక్టు నిర్మాణం అయితే నీళ్ళు వస్తాయని చెప్పన్నాడు. ఏ ప్రాజెక్ట్ అన్నా 3 ఏళ్ళ నీళ్ళు వచ్చినా, 30 ఏళ్ళు వచ్చినా కూడా, 30 ఏళ్ళైనా కూడా నీళ్ళు రాలేదు. 3 ఏళ్ళ నీళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఏం లేదు. అది మా మిత్రపక్షమైనా కూడా ఐ డోంట్ అడ్మిట్ విత్ హీ స్టేట్మెంట్. కానీ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మన ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందాలంటే కేవలం అగ్రికల్చర్ తప్ప వేరే అవకాశం లేదు. ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా కన్ఫైన్డ్ టు ఓన్లీ హైదరాబాద్ ఆర్ జస్ట్ సరౌండింగ్ హైదరాబాద్. అవన్నీ కూడా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్లకు పెద్దగా ఉపయోగపడే పరిస్థితిలో లేవు. ప్రైవేటైజేషన్ వచ్చిన తర్వాత, లిబరలైజ్డ్ ఎకనామిక్ పాలసీ వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వాలు పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసి నిరుద్యోగ యువకులకు ఉపాధి కల్పన అవకాశం ఇచ్చే పరిస్థితుల్లో కూడా లేరు. ఈ పరిస్థితుల్లో మనకు మిగిలింది అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ ఆర్టిజాన్ ప్రొఫెషన్స్, చేతి వృత్తులు, వ్యవసాయం. దీనికి ఆధారం నీరు. ఆ నీరు గోదావరి నదిలో ఉంది. లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఒకటే మార్గం. దీని మీదనే మనందరం కూడా దృష్టి కేంద్రీకరించి రాబోయే రోజుల్లో ఒక పాజిటివ్ డైరెక్షన్తో ఏ పార్టీలో ఉన్నా, లేకపోతే మీలాంటి తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరంలో ఉన్నా, ఎవరో ఉన్నా కూడా దీనికి ఒక ఊపిచ్చే ప్రయత్నం చేయాల్సిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. మరి మొన్ననే నేను గమనించిన పులిచింతల విషయంలో
పులిచింతల తెలంగాణ ప్రాంతానికి, తెలంగాణ ప్రాంత రైతులకు ముఖ్యంగా సార్ ఆయకట్టు ఏదైతే డెవలప్ అయిందో ఆ ఆయకట్టు మొత్తం కొంత 1000 ఎకరాలు మునిగిపోయే ఒక ప్రాజెక్ట్ పులిచింతల ప్రాజెక్ట్. దాన్ని అది నిర్మాణం కొరకు కొంతమంది ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అన్ని రాజకీయ పార్టీల నాయకులు గుంటూరులో, విజయవాడలో సమావేశమైనారు. ఎందుకొరకు? ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం కృష్ణా డెల్టా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎఫెక్టెడ్. ఎన్నడూ కూడా కృష్ణా డెల్టా ఎండిపోలేదు. దిస్ ఇయర్ ఎండిపోయేదానికి పరిస్థితి అట్లా ఏర్పడ్డది. కాబట్టి భవిష్యత్తులో కృష్ణా డెల్టా ఎప్పుడు కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉండొద్దని చెప్పి పులిచింతల రిజర్వాయర్ను వాళ్ళు టాప్ ప్రయారిటీ ఇస్తా ఉన్నారు. దానికి ఇక్కడ అనేక మంది సమావేశం కావడం, ఫండ్స్ రేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయడం, దానికి అక్కడ అన్ని పార్టీల నాయకులు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడడం, బాండ్స్ రేజ్ చేయాలని చెప్పి దాని మీద ఒక బ్యూటిఫుల్ డాక్యుమెంట్ తయారు చేసినారు. అయితే ఆ డాక్యుమెంట్ చూసిన తర్వాత అనిపించింది మనం చాలా వెనకబడిపోయినాం. మీరు ఇంతమంది ఉన్నారు, ఇంత మనందరం అనుకుంటా ఉన్నాం, కానీ ఈ గోదావరి వాటర్ యూటిలైజేషన్ మీద ఒక మంచి డాక్యుమెంట్ తయారు చేసి వెబ్లో పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ పులిచింతలను నేను వెబ్లో చూసిన తర్వాత ఎంత కృష్ణా వాటర్ ఏ విధంగా ఎట్లా ఉంది, స్టాటిస్టిక్స్, డేటా, దాని ఫోటోలు ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసినారు. అంటే టెక్నాలజీని వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటా ఉన్నారు. మనం ఇంకా అన్ని రకాలుగా మనకు మనం విమర్శించుకునే దానికి లేకుండా, మనకు మనం అనుమానాలకు తావేయకుండా అందరం కలిసి మన ప్రాంతంలో గోదావరి కానీ, కృష్ణా కానీ ఈ నీటిని యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి కొరకు ఏ విధంగా ప్రయత్నం చేయాలి దాని మీద మనందరం కూడా ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉందో ఈ ప్రాంతం యొక్క సమస్యలను ఫోకస్ చేయడానికి, హైలైట్ చేయడానికి నేను అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా నాకు ముఖ్యంగా ఇక్కడ అమెరికాలో ఈ 2-3 ప్రాజెక్టులు తిరిగేందుకు కొరకు అవకాశం కల్పించి దాని ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా గ్యాదర్ చేయడానికి కొరకు నాకు బాగా సహాయపడ్డ మిస్టర్ సంపత్, మా సనీన్లా మొత్తం కూడా వెబ్సైట్ నుంచి అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినారు. అదేవిధంగా కాలిఫోర్నియాలో మా నెవ్యూ, మా నీస్ నాయంబడి 2 రోజులు ఉండి మొత్తం కూడా అదంతా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి కొరకు ఆ ప్రాజెక్ట్ సైట్, అదేవిధంగా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ మేము రిక్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ కూడా మాయబడి ఉన్నాడు. రియల్లీ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్. అదేవిధంగా మీరందరూ కూడా ఇక్కడ వీకెండ్ హాలిడే అంటే రియల్లీ ఎంత ప్రెషియసో నేను గమనించినాను. అక్కడ మేమంతా ఇంత టైం కానీ లేకపోతే దానికి కానీ అంత అయినా కూడా మీరు వీకెండ్ హాలిడే ఎంత ప్రెషర్ అయినా కూడా మేము ఇక్కడ మీతో కలిసి అవకాశం కల్పించినందుకు నేను తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరంకి హాజరైన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నేను మీ అందరు కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటా ఉన్నాను. అదేవిధంగా నేను మీరు చేసే పనిని నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను. రియల్లీ మీరు ఇక్కడ ఉండి మన డెవలప్మెంట్, మన ఏరియా డెవలప్మెంట్ కొరకు ఇంత కన్సర్న్ చూపిస్తున్నందుకు నేను మిమ్మల్ని కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉన్నాను. అయితే మీరు ఇదే రకమైన ఎఫర్ట్ కంటిన్యూ చేయాలని, సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా నేను ఒక 8 minutes ఆడియో వీడియో క్యాసెట్ ఒకటి నేను తీసుకొచ్చినాను. ఆ కాలిఫోర్నియా వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉందని పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడిన తర్వాత ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చూస్తే అది కూడా చూడొచ్చు. 8 or 10 minutes క్యాసెట్ అది. మీరు చేసే ఎఫర్ట్ సఫలీతం కావాలని చెప్పి నేను నా భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా నాకు ఇక్కడ మాట్లాడే అవకాశం, మీ అందరిని కలిసే అవకాశం కల్పించిన తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం ఆర్గనైజర్స్ ప్రతి ఒక్కరికి నేను మళ్ళీ ఒకసారి So he said there's a regional dimension to these kind of issues, and given the nature of the audience, obviously I think this is out of place, so I would like to address this issue in a different audience. So taking the cue, about 3 weeks after that we organized one more meeting. Basically the title was Telangana Now and Then, and that was organized somewhere on 16th or 15th of January 1999. Some of the friends who are here also were there. In fact, I am missing my good friend Pramod, who raised very valid observations. So it's during that talk, Jayashankar specifically, in response to one of the questions, he dealt on the river water issues.
In fact, I brought the cassette along with that. It's about 10 to 15 minutes, specifically on the river waters issue. So I think that will also help in basically placing the issue in context. So we'd like to also play that. But before that, I invite Samarthimar Reddy Garu to address the audience. Thank you. Thank you, Mr. Sudhir. Mr. Murli, మిత్రులు రాజేశ్వరరావు గారు, స్నేహితులారా, రాజేశ్వరరావు గారు చాలా విషయాలు గోదావరి జలాల గురించి, కృష్ణా జలాల గురించి మనవి చేయడం జరిగింది. Well, as a matter of fact, if we want to go to the subject, any number of hours may not suffice. But at the outset, let me appreciate all of you having come all the way from the motherland, showing so much of concern for the subject and exhibiting your interest so that the problems may be solved అనే ఉత్సాహత ఏదైతే మీలో కనిపిస్తుందో, ఫర్ దట్ every one of you by name deserve hearty congratulations. నిజం చెప్పాలంటే ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలను దృష్టిలో పెట్టుకొని నదీ జలాల సమస్యను కూడా ఒక సమస్యగా మనం ప్రస్తావించుకున్నప్పుడు నిజమే, ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ ఫస్ట్ we will think we are Indians. నేషనల్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు, లేటర్ when it comes to the question of our regional interests వచ్చినప్పుడు we are Telanganites. ఈ గడ్డ మీద పుట్టాం, ఈ తల్లిపాలు తాగాం. మనకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ప్రతిఘటించడం లోపల ప్రతి ఒక్కరూ మన వంతు బాధ్యత మనం నిర్వర్తిస్తామన్నటువంటి భావన మన లోపల కలగడం సహజం. ఎవడన్నా ఫేక్ డూప్లికేట్ ఏమన్నా ఉంటే భావం కలగకపోవచ్చు, కానీ ప్రతి ఒక్కరిలో మటుకు ఈ భావన కలుగుతుంది. మిత్రులు రాజేశ్వరరావు గారు స్టార్ట్ చేయడమే చక్కగా చేశాడు. ఆయన దేశానికి స్వాతంత్రం ఆగస్టు 15న వచ్చింది, మనందరూ కూడా వచ్చిందని అందరూ అనుకుంటారు చాలామంది, కానీ వాస్తవానికి కాదు అని చెప్పింది కరెక్ట్గా. ఇది ప్రతి చోట చెప్తూ ఉంటాను నేనైతే. మనకు వచ్చినది ఎప్పుడు అన్న సంగతి వారు చెప్పారు. దానికి పూర్వాపరాలు కూడా చెప్పారు. చెప్పడమే కాదు, ఈ నదీ జలాల విషయానికి వచ్చినప్పుడు మరి ఈ రెండు నదులు కూడా ఏవి మన రాష్ట్రంలో పుట్టలే. వేరే రాష్ట్రాల్లో పుట్టి పారుతూ పారుతూ వస్తూ ఇంకా వేరే వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన కొన్ని ఉపనదులు కలుస్తూ పోతా ఉంటేనే రెండు నదులు వస్తున్నాయి. మన రాజ్యాంగం ప్రకారం కొన్ని నిర్దేశికమైనటువంటి సూత్రాలు ఉన్నాయి నదీ జలాల విషయం లోపల. మరి స్వాతంత్రం రాకమునుపున్నటువంటి పరిస్థితులు, స్వాతంత్రం వచ్చినాక జరిగినటువంటి పరిస్థితులు, రాజ్యాంగ పరంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కృష్ణా వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ట్రైబ్యునల్, బచావత్ ట్రైబ్యునల్ యొక్క ఏర్పాటుకు దారితీశాయి. నీళ్లు అలొకేట్ చేసినప్పుడు ఒక్కసారి బచావత్ ట్రైబ్యునల్ యొక్క అవార్డు చూస్తే 3 issues మేజర్గా గవర్న్ అయినాయి. 1, drought proneness. 2, catchment area. 3, ప్రాజెక్ట్స్లో ఉన్నటువంటి సబ్మర్జెన్స్. వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని తెచ్చినప్పుడు ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ని, సబ్మర్జెన్స్ అండ్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీ తీసుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్క టీఎంసీ వాటర్కు స్టాండర్డ్ స్పెసిఫికేషన్ ప్రకారం 10,000 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇరిగేట్ అవుతుంది అనేది టెక్నికల్గా అది అప్రూవ్డ్. ఏ ప్రాంతానికి ఎంత వాటర్ వస్తుంది అని లెక్క తీసినప్పుడు కర్ణాటక వాళ్ళు, మహారాష్ట్ర వాళ్ళు, ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు, ఎందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పాల్సి వస్తుందంటే మన దేశములో స్వాతంత్రం వచ్చినాక రాకమునుపు అంత కొంచెం జరిగినటువంటి పరిస్థితులను ఒక్కసారి చూసుకుంటే కమిటెడ్. 1 is the division of the country.
Second one is internally dividing the country on linguistic basis. These are the two biggest blunders that have been committed in the country. దాన్ని ఫాలో అవుతే ఈరోజు మనమందరం కూడా అనుభవిస్తున్నామని కూడా చెప్పక తప్పదు. అది లేకపోతే ఈరోజు పాకిస్తాన్ లేదు, బంగ్లాదేశ్ లేదు, ఇంత డిఫెన్స్ ఖర్చు లేదు. ఈ లింగ్విస్టిక్ బేసిస్ మీద కంట్రీ స్టేట్స్ డివైడ్ కాకపోతే రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూటు లేదు. కానీ ఈరోజు జరిగిపోయింది, ఫేట్ అకంప్లీ, మనకు తప్పనటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు. ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా గమనించినప్పుడు కృష్ణా వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ట్రైబ్యునల్ అవార్డులో ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి ఎంతెంత కేటాయించాలన్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి 800 TMCs ఆఫ్ వాటర్ కేటాయించడం జరిగింది. జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఫ్రమ్ మై మెమరీ. ఎందుకంటే మిత్రులు రాజేశ్వరరావు గారు నీట్గా ఆయన ప్రిపేర్ చేసుకొని తయారు వచ్చాడు. నన్ను జస్ట్ మార్నింగ్ చెప్పారు, నేను వచ్చాను కాబట్టి అవుట్ ఆఫ్ మై మెమరీ జస్ట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు మేక్ ఎ సబ్మిషన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. జస్ట్ 800 TMCs ఆఫ్ వాటర్ ప్లస్ బై రీజనరేషన్ 11 TMCs ఆఫ్ వాటర్ అన్నారు. రీజనరేషన్ అనే సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు అరైజ్ అవుతుందంటే కాంటెంప్లేట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయినప్పుడు రీజనరేషన్ అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది, అంతవరకు రాదు. దీంట్లో ఒక సెల్యూటరీ ప్రిన్సిపల్ ఒకటి యాడ్ చేశాడు. నీడ్స్ ఆఫ్ ది బేసిన్ మస్ట్ బి సాటిస్ఫైడ్ బిఫోర్ వాటర్ ఈస్ టేకన్ టు అనదర్ బేసిన్ అన్నాడు. ఇప్పుడు కృష్ణా బేసిన్లో కృష్ణా బేసిన్ యొక్క నీడ్స్ సాటిస్ఫై అయినాకనే యూ మస్ట్ టేక్ వాటర్ టు అనదర్ బేసిన్, ఐదర్ గోదావరి బేసిన్ ఆర్ పెన్నా బేసిన్. అలాగే గోదావరి లోపల ఉన్నటువంటి నీడ్స్ ఏవైతే ఉండవో బేసిన్లో సాటిస్ఫై అయినాకనే వేరే ప్రాంతానికి తీసుకుపోవాలి. ఇవన్నీ యాక్సెప్టెడ్ సెల్యూటరీ ప్రిన్సిపల్స్ విచ్ గవర్న్ ది డిక్టమ్ ఆఫ్ ఎ అథారిటేటివ్ ట్రైబ్యునల్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ అండర్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇక్కడ ఏమైందంటే 800 TMCs ఆఫ్ వాటర్ ఏదైతే అలొకేట్ చేయబడిందో ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోపల ఒక చుక్క జలం కూడా మిగలలేదు కృష్ణా నది లోపల. ఈ ఎవ్రీ డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్